Hello student. Our next chapter is fourth chapter, measurement of matter. As we know that matter means the substances which are either present in solid, liquid or gaseous state. Matters are made up of the smallest particle called as atom. When number of atoms are grouped together forms a compound, and the smallest particle of compound is called as molecule. Okay. The first question is Dalton's atomic theory. In previous standard we have seen Dalton's atomic theory. First, atom is indivisible, indestructible, smallest particle of an element. Atom is the smallest indivisible, indestructible particle of element. Second, atoms of same element having same mass, atomic number, same shape, size, and atoms of different element have different properties. Next, we have seen that when two or more atoms are chemically combined, they forms a compound. When two or more atoms are chemically combined, they forms a compound, and the smallest particle of compound is called as molecule. Next, what are the compounds formed? How are the compounds formed? So when two or more atoms of different elements are chemically combined, they forms a compound. In previous lecture we have seen that when atom in previous standard we have seen that when atom either donate, accept or share their electron, that means to complete the octet complete करण्यासाठी ॲटम काय करतो, इलेक्ट्रॉन देतो, घेतो किंवा शेअर करतो. अशा वेळेस तो इतर ॲटम बरोबर केमिकल बॉन्ड तयार करत असतो. मग त्यावेळेस तयार होत असतो कंपाऊंड. व्हॉट आर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युले ऑफ कॉमन सॉल्ट? स्लेक्ट लाईम, वॉटर, लाईम अँड लाईमस्टोन. सोपं आहे. कॉमन सॉल्ट म्हणजे सोडियम क्लोराईड NaCl. स्लेक लाईम म्हणजेच जेव्हा चुन्याला उष्णता दिली जाते त्यातला वॉटर कंटेंट निघून जातो, वेपराईज होतो. तर स्लेक लाईमचा फॉर्म्युला कॅल्शियम ऑक्साईड, वॉटर आहे H2O, लाईम म्हणजेच चुना कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, आणि लाईमस्टोन त्याचा आहे कॅल्शियम कार्बोनेट. In the previous standard, we have learned that the compounds are formed by chemical combination of elements. हे मागे पाहिलंय की आपण कंपाऊंड कसं तयार होतो, तर केमिकली एलिमेंट्स कंबाईन होतात. We have also learned that an important principle of Dalton's atomic theory is that molecules of compound are formed by joining atoms of different elements to each other. म्हणजे कंपाऊंड कसे तयार होतात, तर ज्यावेळेस वेगवेगळे ॲटम केमिकल कंबाईन होतात, केमिकल कॉम्बिनेशन होतं, केमिकली कंबाईन होतात, त्यावेळेस ते तयार होत असतात. नेक्स्ट पॉईंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन. So see that the composition of substance changes during a chemical change. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की ज्यावेळेस कंपाऊंड तयार होत असतो, केमिकल रिॲक्शन होत असते, केमिकल चेंज होतो, त्यावेळेस त्याच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या चेंज झालेल्या आपल्याला दिसून येतात. एक्झाम्पल पहा, वॉटर H2O. H2O हा हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनपासून तयार झालेला आहे. हायड्रोजन इज अ फ्लेमेबल, ऑक्सिजन हेल्प फॉर कंबशन, बट द फॉर्म कंपाऊंड दॅट इज द वॉटर इज अ फायर यूज ॲज अ फायर एक्सटिंग्विशर. म्हणजेच काय, तर केमिकल रिॲक्शन झाल्यानंतर जो नवीन सबस्टन्स तयार होत असतो त्याच्या प्रॉपर्टीज पूर्णतः बदलत असतात. The fundamental experiment in this regard were performed by the scientists in the 18th and 19th century. While doing this, they measured accurately the substances used for use and form are discovered the law of chemical combination. Scientists could then write the molecular formulae of various compounds on the basis of Dalton's atomic theory and the law of chemical combination. Here we shall verify the law of chemical combination by means of known molecular formulae. आता हा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपल्याला चेक करायचा आहे की आता त्याचे वेगवेगळे लॉज आहेत की ज्यावेळेस कंपाऊंड तयार होतो त्यावेळेस काय तयार होतो. There is activity is given: apparatus, conical flask, test tube, balance. Chemicals: calcium chloride CaCl2, sodium sulfate Na2SO4, calcium oxide CO, and water. The first guy, take a 56 gram of calcium oxide in a large conical flask and put 18 gram water in it. Observe what happens. Measure the mass of substance form and what simulated do you find. White
राईट युअर रिफॉर्मेशन. टेक अ second activity काय सांगते, टेक अ सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराइड इन अ conical flask and solution of sodium sulfate in a test tube. Tie a thread to the test tube and insert it in the conical flask. Seal the conical flask with an airtight rubber cork. Weigh mass of the conical flask using a balance. Now tilt the conical flask so that the solution in the test tube gets poured in the conical flask. Now weigh mass of the conical flask again. Which change do you notice was there was change in a mass? तर हे दोन्ही ॲक्टिव्हिटी काय आहे तर मासच्या बाबतीत रिलेटेड आहे. पहा हे आहेत ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय आहे तर टेस्ट ट्यूबमध्ये आहे सोल्युशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 आणि जी कोनिकल फ्लास्क आहे त्याच्यामध्ये आहे कॅल्शियम क्लोराईड. आता दोघांचंही मास डिफरंटली केलं तर ते आहे 300.23 ग्रॅम बिफोर रिॲक्शन, म्हणजे यांच्यामध्ये कोणती रिॲक्शन झालेली नाही. ज्यावेळेस आपण कोनिकल फ्लास्क इन्क्लाइन करतो, तिरका करतो, त्यावेळेस केमिकल रिॲक्शन होते, केमिकल मिक्स होतात आणि त्यावेळेस व्हाईट प्रेसिपिटेट ऑफ कॅल्शियम सल्फेट आणि NaCl तयार होतं. कॅल्शियम सल्फेट आणि NaCl. आता मात्र वेट केलं तर काय दिसतंय, इट रिमेन सेम 300.23 ग्रॅम. याच्यावरून फर्स्ट लॉ काय सांगितलं जातो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. काय दिसतंय की मास ऑफ रिॲक्टंट बिफोर रिॲक्शन अँड मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिॲक्शन. रिॲक्शन होण्या अगोदर रिॲक्टंट असते, रिॲक्शन झाल्यानंतर प्रोडक्ट तयार होत असतं. मग मास ऑफ रिॲक्टंट बिफोर रिॲक्शन अँड मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिॲक्शन रिमेन सेम. याचा अर्थ तिथे मास वाढलं किंवा कमी झालेलं नाही. दिस इज द फर्स्ट लॉ, दॅट इज द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. याला म्हणतो आपण लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. कोणता लॉ आहे पहा, इन द अबोव ॲक्टिव्हिटी the mass of original matter and the mass of matter newly formed as a result of chemical change are equal. In 1785, the French scientist Antoine Lavoisier inferred from his research that, आता ही law इथून आहे, there is no rise or drop in the mass of the matter during a chemical reaction. There is no rise or drop in a mass of the matter during a chemical reaction. हा लॉ आहे जो अँटिनो लेव्हिझियरने सांगितलेला आहे. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. देयर इज अ नो राईज म्हणजे वाढणे, और ड्रॉप म्हणजे कमी होणे, इन द मास ऑफ मॅटर ड्युरिंग अ केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे केमिकल रिॲक्शन होताना मासच्या बाबतीत, मॅटरच्या बाबतीत ते वाढतही नाही आणि कमीही होत नाही. आणि जनरली आपण म्हणू शकतो, इन अ केमिकल रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ द रिॲक्टंट is same as the total mass of product formed due to the chemical reaction, and this is called the law of conservation of matter. हा पण लॉ म्हणू शकतो आपण, वरचाही चालेल, हाही चालेल, दोन्ही चालतील. इन अ केमिकल रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ रिॲक्टंट इज सेम ॲज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे रिॲक्टंटचा मास आणि प्रोडक्टचा मास कसं आहे, सेम ड्यू टू केमिकल रिॲक्शन, अँड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. याला म्हणतात लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. समजलं? The mass of reactant before reaction and the mass of product after reaction remains same, called as law of conservation of matter. किंवा there is no rise or drop in a mass of matter during a chemical reaction. No problem. दोन्ही लिहा. सेकंड आहे law of constant proportion. Law of constant proportion. Proportion म्हणजे प्रमाण. याच्या अगोदर आपण कंपाऊंडमध्ये पाहिलं आहे की कंपाऊंड जे फॉर्म होतात त्यांच्यामध्ये प्रत्येक ॲटम जो आहे त्या ॲटमचा नंबर फिक्स असतो. म्हटलं जर वॉटर म्हटलं तर वॉटरचा फॉर्म्युला काय, H2O. बदलतो का जर आपण रिव्हर वॉटर घेतलं, वेल वॉटर घेतलं किंवा सी वॉटर घेतलं? वॉटर म्हटलं की फॉर्म्युला बदलत नाही, 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन, 2H2O. जर आपण मीठ म्हटलं, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, NaCl, 1:1, 1 सोडियम 1 क्लोरीन, बदलत नाही. याला म्हणतो प्रपोर्शन. मग कंपाऊंडची हीच खासियत आहे की कंपाऊंडमध्ये असलेल्या सर्व ॲटमचं जे प्रपोर्शन आहे
ते बदलत नाही जरी तुम्ही सोर्स बदलले म्हणजे वॉटर लॅबमध्ये तयार केलं किंवा नॅचरली सोर्समधून घेतलं तरीही पाण्याचं जे सूत्र आहे H2O, 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन बदलत नाही. त्यालाच म्हणतात लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. In 1794, the French scientist J.L. Proust stated the law of constant proportion as the proportion by mass of the constituent elements in the different sample of compound is fixed. सोपं आहे ना. The proportion by mass, proportion कोणतं तर मासचं, proportion by mass of the constituent elements. constituent element म्हणजे ज्याच्यापासून कंपाऊंड तयार झाला त्याला आपण constituent element म्हणतो. The proportion of by mass of the constituent elements in the different sample, वेगवेगळ्या सॅम्पल मध्ये of a compound is fixed. वेगवेगळ्या सॅम्पल मध्ये जे constituent proportion आहे प्रत्येक एलिमेंटचं बाय मास हे सेम असतं, बदलत नाही. एकदम सोपा लॉ आहे. The proportion by mass of the constituent element in the different sample of a compound is fixed. The proportion by mass of the constituent elements in the different samples of compound is fixed. म्हणजे कोणताही सॅम्पल घ्या त्याच्यामध्ये असलेल्या कंपाऊंडमध्ये असलेल्या वेगवेगळे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचं प्रपोर्शन फिक्स असतं, बदलत नाही. For example, the proportion by mass of hydrogen and oxygen in water is obtained from any source 1:8. 1:8. आता याचा अर्थ आपण समजून घेऊ. वॉटरमध्ये जो ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन आहे त्याचं प्रपोर्शन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. आता हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन सगळ्यात अगोदर मला फॉर्म्युला सांगा. H2O, राईट. 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन. आता मास सांगा. हायड्रोजनचं मास 1, ऑक्सिजनचं 16, राईट. आता इथे 2 हायड्रोजन आहे म्हणल्यावर किती मास घ्यावं लागेल? एकाचं 1, दुसऱ्याचं 2, सो 2. मग दोघांचं रेशो घेऊ. 2/16 म्हणजे हायड्रोजनचं मास अपॉन ऑक्सिजनचं मास यांचं दोघांचं रेशो घेतला. रेशो म्हणजेच डिव्हिजन घेतलं तर किती येते? 1/8 म्हणजे 1:8. म्हणजे ज्यावेळेस आपण 1 ग्रॅम हायड्रोजन घेतो त्यावेळेस आपल्याला 8 ग्रॅम ऑक्सिजन त्याच्यात मिक्स करावा लागतो. त्यावेळेस पाण्याचा एक रेणू तयार होत असतो, एक मॉलिक्यूल तयार होत असतो. This means that 9 gram water is formed by chemical combination of 1 gram hydrogen and 8 gram oxygen. आता 9 म्हणजे 8 + 1 9 म्हणून म्हटलंय. 9 gram of water is formed by chemical combination of 1 gram hydrogen. 1:8 म्हणजे काय? 1 gram hydrogen and 8 gram oxygen. Similarly, the proportion by mass of carbon and oxygen in carbon dioxide obtained from any source is 3:8. आता हे 3:8 कसं? तर कार्बन आणि ऑक्सिजनचा फॉर्म्युला सांगा. कार्बनचा C, ऑक्सिजन O2, CO2. कार्बन डायऑक्साईडमध्ये आहे CO2. ठीक आहे. कार्बनचा ॲटॉमिक मास 12, ऑक्सिजनचा 16. आता CO2 मध्ये 2 आले, 16 तुझा 32. मग काय करायचं आहे? 12/32. 12/32 आहे, डिवाइड केलं किती जाईल? 4 ने डिव्हिजन जातं. सो 4 3 जा 12 अँड 4 8 जा 32 म्हणजे 3:8. समजलं? तुम्ही करून पहा कॅल्क्युलेशन. कार्बनचा ॲटॉमिक मास किंवा मास नंबर आहे 12, ऑक्सिजनचं एका ऑक्सिजनचं आहे 16 आणि ते 2 आहे म्हणून 32. दिस मीन्स दॅट, याचा अर्थ काय? In 44 gram of carbon dioxide there is a 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen, so that the proportion by mass of carbon and oxygen is 3:12. समजलंय? सोपं आहे लॉ. लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन काय म्हणतं? द प्रपोर्शन बाय मास ऑफ द कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स इन द डिफरंट सॅम्पल ऑफ अ कंपाऊंड इज फिक्स. आणि खाली एक्झाम्पल आहे. आता इथे काही व्हेरिफिकेशन दिलेले आहे, हे काही लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. आता वरती आपण व्हेरीफाय केलेलेच आहे त्याच्यामुळे यांची काय आवश्यकता नाही आपल्याला, तर तुम्ही हे रीड करू शकता, नो डाऊट. नेक्स्ट ॲटम. तो जो चार्ट आहे तुम्ही रीड करा. आपण हायड्रोजन व ऑक्सिजन वॉटरचं पाहिलं, कार्बन डायऑक्साईड पाहिलं, त्याच्यामुळे हे एक्झाम्पल पहा नाही पहा काही फरक पडत नाही. नेक्स्ट ॲटम. ॲटम साईज, मास अँड व्हॅलेन्सी या 3 गोष्टी आपल्याला पाहायच्या. ॲटम
आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला ॲटमची डेफिनेशन शोधायची. व्हॉट इज ॲटम? ॲटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिव्हिजिबल म्हणजे ज्याचे तुकडे होत नाही, इनडिस्ट्रिक्टिबल म्हणजे जो नष्ट होत नाही, ऑफ ॲन इलेमेंटचा कॉल्ड ॲज ॲटम. ॲटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible indestructible particle of an element. From which experiment what is discovered that atom have an internal structure and when? रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट 8th स्टँडर्डला आपण पाहिलेला आहे. तर रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण पाहिलं की ॲटमचे जे स्ट्रक्चर आहे ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. व्हॉट आर द टू पार्ट्स ऑफ ॲन ॲटम? ॲटमचे दोन पार्ट कोणते? एक म्हणजे न्यूक्लियस आणि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो इलेक्ट्रॉन गोलाकार त्या ऑर्बिटमध्ये किंवा सेलमध्ये फिरत असतो न्यूक्लियसच्या गोलमध्ये किंवा न्यूक्लियसच्या सराउंडिंगला. दोन पार्ट आहे, एक म्हणजे न्यूक्लियस आणि त्याच्या भोवती असलेला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. अँड व्हॉट आर दे आर मेड अप ऑफ? आणि ते कशापासून बनलेलं आहे? तर न्यूक्लियस जो आहे तो दोन पार्टिकलपासून बनलेला आहे, प्रोटॉन पॉझिटिव्हली चार्ज अँड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आणि त्याच्या भोवती जे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन फिरत आहेत ते. वी हॅव लर्न दॅट ॲट द सेंटर ऑफ एन ॲटम इज द न्यूक्लियस अँड देअर आर मुव्हिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. मध्यभागी आहे न्यूक्लियस आणि त्याच्या भोवती आहे इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव्हली चार्ज इलेमेंटरी पार्टिकल्स व्हाईल द elementary particles that make up the nucleus are positively charged proton and electrically neutral. म्हणजे इलेक्ट्रॉनवर चार्ज आहे निगेटिव्ह, प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह आणि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. The size of an atom is determined by its radius. ॲटमची साईज कशावर डिपेंड आहे? तर ॲटमच्या रेडियसवर. कारण ॲटम कसा आहे? बॉल लाईक स्ट्रक्चर, गोल आहे, राऊंड आहे, म्हणून तो रेडियसवर डिपेंड आहे. The atomic radius of an isolated atom is distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit. Is a definition of atomic radius. हे atomic radius ची डेफिनेशन आहे. व्यवस्थित लिहा, प्रॉपर लिहा, खूप महत्त्वाची डेफिनेशन. The atomic radius of an isolated atom is, isolated म्हणजे सेपरेट केलेला ॲटम. बरं का, आता इथे दिसतंय आपल्याला एक फील्ड मायक्रोस्कोपमध्ये, इथे दिसणाऱ्या डायग्राममध्ये आहे ते वेगवेगळे ॲटम दिसत आहेत मध्यभागी, ते नाही. तर आयसोलेट म्हणजे सेपरेट केलेला. जर त्याचं आपण डेफिनेशन पाहिले ॲटॉमिक रेडियसचे तर आहे, द ॲटॉमिक रेडियस ऑफ ॲन आयसोलेटेड ॲटम इज द डिस्टन्स बिटवीन yes the nucleus of an atom and its outermost cell. सेंटरचा न्यूक्लियसचा सेंटर आणि शेवटची सेल किंवा ऑर्बिट यांच्यामधल्या डिस्टन्सला म्हणतात ॲटॉमिक रेडियस. आता आपण जेव्हा सर्कल ड्रॉ करतो, सर्कल ड्रॉ केल्यानंतर आपण रेडियस कडून घेतो सेंटरपासून ते लास्ट जो सर्कलचा राऊंड ड्रॉ केला तिथे. सिमिलर इथे सुद्धा आहे. ॲटमची रेडियस म्हणजे ॲटमचा न्यूक्लियसचा सेंटर आणि लास्ट सेलची जे आहे सेल त्यांच्यामधलं डिस्टन्स. ॲटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन अ नॅनोमीटर. युनिट आहे नॅनोमीटर. आता नॅनोमीटरचं कन्वर्जन इथे दिलेलं आहे. 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नॅनोमीटर. म्हणजेच 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ किंवा 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. उलटं पलटं करता येईल पाहिजे. आता पहा ॲप्रॉक्सिमेट साईज दिलेली आहे. हायड्रोजन ॲटम इट इज 10⁻10 मीटर. वॉटर मॉलिक्यूल 10⁻9 मीटर. अँड हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इट इज 10⁻8 मीटर. म्हणजे किती बारीक आहे लक्षात येईल आपल्याला, डोळ्यांनी तर दिसूच शकत नाही. Atoms are very tiny. Modern instruments like electron microscope, field ion microscope, scanning tunneling microscope enlarge image of the atom. Look at the image of. म्हणजे काय होतं इथे आपल्याला फील्ड मायक्रोस्कोप किंवा फील्ड आयन मायक्रोस्कोप, स्कॅनिंग टनलिंग या पद्धतीचे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप वापरूनच आपल्याला त्याचे झूमिंग करून ते आपल्याला दिसतात. अदरवाईज आपल्याला सिंपल मायक्रोस्कोपने तर दिसूच शकत नाही. ओके. द ॲटॉमिक साईज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द ॲटम. बरोबर आहे. ॲटॉमिक रेडियस कशावर डिपेंड आहे? ऑर्बिटवर. जेवढा जास्त ऑर्बिट तेवढे ॲटॉमिक रेडियस जास्त. एकच असेल तर डिस्टन्स कमी होणार, 2 असेल 3 असेल. जेवढे ॲटॉमिक रेडियस वाढत जाईल
तेवढंच डिस्टन्स न्यूक्लियसपासून वाढत जाणार, याचाच अर्थ ॲटॉमिक रॅडियस वाढत जाणार. द ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट द लार्जर द साईज. जेवढं ऑर्बिट जास्त तेवढी त्याची साईज जास्त. फॉर एक्झाम्पल, अन ॲटम ऑफ के इज बिगर दॅन ॲटम ऑफ एन ए. के म्हणजे पोटॅशियम. पोटॅशियमचा ॲटम मोठा आहे सोडियमपेक्षा. का? तर ॲटॉमिक नंबर. पोटॅशियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 19, सोडियमचा आहे 11. किती मोठा फरक आहे. If two atoms have the same outermost orbit, then the atoms having the larger number of electrons in outermost orbit is smaller than the one having a fewer electrons in the same orbit. आता जर असं झालंच की दोघांचीही नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम आहे. इथे एक्झाम्पल आहे मॅग्नेशियम आणि सोडियम. मॅग्नेशियमचा ॲटॉमिक नंबर 12, सोडियमचा आहे 11, 281 282. म्हणजे दोघांचे 3-3च सेल आहेत, ऑर्बिट आहेत. याचा अर्थ ऑर्बिट सेम आहे. मग कशावरून ठरवणार की ॲटॉमिक रॅडियस कुणाची जास्त आहे कुणाची छोटी? तर जेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन तेवढं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढतं आणि ॲटॉमिक साईज कमी होते. जेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन तेवढे ॲटॉमिक साईज कमी होत जाणार. म्हणून मॅग्नेशियमची ॲटॉमिक साईज कमी आहे सोडियमपेक्षा. मॅग्नेशियमची ॲटॉमिक साईज कमी आहे कारण मॅग्नेशियमकडे 12 इलेक्ट्रॉन आहे, सोडियमकडे 11. ठीक आहे, हे डोक्यात ठेवा बरं का, महत्त्वाची लाईन सांगितली तुम्हाला. नेक्स्ट पॉईंट इज अ मास ऑफ एन ॲटम. आता ॲटॉमिक मास कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतो आपल्याला माहिती आहे. सम ऑफ प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. 8th स्टँडर्डला झालेलं. द सम ऑफ प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन कॉल्ड ॲज मास नंबर. The mass of an atom is concentrated in its nucleus and it is due to the proton and neutron in it. न्यूक्लियस मध्ये ॲटॉमिक मास कॉन्सन्ट्रेट झालेला आहे आणि ती कशावर डिपेंड आहे? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनच्या संख्येवर. दॅट इज द टोटल नंबर इन द ॲटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड ॲटॉमिक मास नंबर. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता की टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन्स इन द ॲटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड ॲटॉमिक मास नंबर. The total number of proton and neutron in a nucleus called as atomic mass number. Protons and neutrons are together called as nucleons. न्यूक्लियसचे आहेत म्हणून त्याला म्हणतात न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनच्या संख्येला न्यूक्लियॉन्स सुद्धा म्हणतात. त्याच्यामुळे तुम्ही ॲटॉमिक मास नंबरची अशी डेफिनेशन करू शकता. द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेझेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ ॲटम. The total number of nucleons present in an atom called as atomic mass number. An atom is very tiny. Tiny म्हणजे खूप small. Tiny म्हणजे very small. Then how do we determine its mass? Scientists too face this question. It was not possible to scientists of the 19th century to measure the atomic mass accurately. Therefore, the concept of relative mass of atom was put forth. आता ॲटम इतका बारीक आहे जो काय तराजू काटामध्ये मोजण्यासारखं नाही की घेतला बॅलन्स टाकला मोजलं असं नाही. 19व्या शतकात 19th सेंचुरीमध्ये तर खूप मोठी डिफिकल्टी होती. त्यावेळेस तर एवढी डेव्हलपमेंट झालेली नव्हती. मग त्यांनी रिलेटिव्ह मास हा कन्सेप्ट शोधला. रिलेटिव्ह म्हणजे रिलेट करणं, एकमेकाची कंपॅरिझन करणं, तुलना करणं, त्याला म्हणतात रिलेटिव्ह मास. अ रेफरन्स ॲटम वॉज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव्ह मास ऑन ॲटम. The hydrogen atom, being the lightest, was initially chosen as reference atom. मग कुणाशी कम्पेअर करणार? तर सुरुवातीला खूप हलका असा ॲटम म्हणून हायड्रोजनला डिसाईड केलं की हा रेफरन्स म्हणून चॉईस केला आणि याच्या कम्पॅरिझनमध्ये बाकीच्या ॲटमची मास डिटरमाइन करू. The relative mass of hydrogen atom, which has only one proton in its nucleus, was accepted as a 1. आपल्याला माहिती आहे की हायड्रोजनमध्ये न्यूट्रॉन नाही, त्याच्यामुळे त्याचा ॲटॉमिक मास 1 आहे. मग सायंटिस्टने सुद्धा हाच हायड्रोजन की सोपा एक आहे म्हणून की हाच हायड्रोजन दुसऱ्या इतर ॲटॉमिक मास किंवा 11चे ॲटमचे ॲटॉमिक मास डिटरमाइन करण्यासाठी वापरण्यात आले. Therefore, the magnitude of relative atomic masses of various atoms become equal to their atomic mass number. म्हणून काय झालं तर रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास ऑफ व्हॅरियस ॲटम्स इक्वल टू द मास नंबर ऑफ हायड्रोजन.
म्हणून काय झालं, रिलेटिव्ह मास म्हणून त्या हायड्रोजनशी कम्पेअर करायला लागलं. Let's see how to express the relative mass of nitrogen atom having accepted the related atomic mass of hydrogen as 1. मग आता हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास 1 आहे. मग आता नायट्रोजनचं कसं डिसाईड करणार, तर पहा, the mass of one nitrogen atom is 14 times that of hydrogen atom. याचा अर्थ 14 हायड्रोजन घेतले म्हणजे आपण बॅलन्स घेतला, तराजू काटा घेतला, एका बाजूला नायट्रोजन टाकलं, दुसरीकडे 14 हायड्रोजन टाकावे लागतात, म्हणून म्हणले 14 टाइम्स दॅट ऑफ हायड्रोजन ॲटम. The mass of one nitrogen atom is 14 times that of hydrogen atom. Therefore, the relative mass of nitrogen atom is 14. म्हणून त्याचं मास किती झालं, 14. This is how the relative atomic masses of various elements were determined. On this scale, the relative atomic masses of many elements came out to be fractional. मग असं केल्यामुळे बरेचसे जे रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास आले ते कसे आले, फ्रॅक्शनलमध्ये आले, म्हणजे अपूर्णांकात आले. Therefore, in course of time, some other atoms were chosen as reference atom. मग असं व्हायला लागलं, मग सायंटिस्टने विचार केला की आपण दुसरे ॲटम्स रेफरन्स ॲटम म्हणून घेऊ. Finally, in 1961, the carbon atom was selected as the reference atom. मग पुढे गेल्यानंतर 1961 साली मग कार्बनला सिलेक्ट केलं रेफरन्स ॲटम म्हणून. In this scale, the relative mass of carbon atom was accepted as 12. यासाठी कार्बनचे ॲटॉमिक मास ॲक्सेप्ट केलं 12 म्हणून, की हां कार्बनचा ॲटॉमिक मास 12 आहे असं ॲक्सेप्ट केलं. The relative atomic mass of one hydrogen atom compared to the carbon atom becomes 12 as to 1/12, that is 1. मग हायड्रोजनचं कसं रिलेट केलं, तर कार्बन हा 1/12 आहे हायड्रोजनशी, 1/12 म्हणजेच 12 × 1/12 किती आले, 1 असा अर्थ निघाला. The mass of one proton and of one neutron on the scale of relative atomic masses is approximately 1. म्हणजे प्रत्येक एका प्रोटॉनचं एका न्यूट्रॉनचं जे अप्रॉक्सिमेट रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास घेतलं गेलं 1. इथे पहा काही रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मासेस दाखवलेले. हायड्रोजन ॲटॉमिक मास 1, हेलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नायट्रोजन 14, ऑक्सिजनचं डॅश म्हणजे त्यावेळेस डिस्कवरी झाली होती किंवा नव्हती त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. फ्लोरीन 19, निऑन 20, सोडियमसुद्धा नव्हता, मॅग्नेशियम 24, ॲल्युमिनियम नव्हता, सिलिकॉन 28, फॉस्फरस डॅश, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गॉन डॅश, पोटॅशियम डॅश अँड कॅल्शियम 40. म्हणजे बरेचसे ॲटम ज्या इलेमेंटचे ॲटॉमिक मासेस डिटरमाइन केले गेले. ओके. Today we have highly accurate method for measuring the mass of an atom directly. आता सध्या accurate measurement आहे, आपण इझिली ते डिटरमाइन करू शकतो. Hence, instead of relative mass, unified mass has now been accepted as the unit of atomic mass. मग सुरुवातीला ॲटॉमिक मास युनिट वापरलं जात होतं, आता मात्र युनिफाईड मास हे युनिट वापरतात अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डाल्टन. आणि याला आता डाल्टन म्हणतात. इट सिम्बॉल इज यू म्हणण्याची गरज नाही, युनिफाईड मास म्हणा किंवा डाल्टन. दॅट इज 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.66053904 × 10⁻27 किलोग्रॅम. एक डाल्टन म्हणजे किती किलोग्रॅम, तर त्याचं कन्व्हर्जन फॅक्टर आहे. तर लक्षात ठेवा, आता सध्या ॲटॉमिक माससाठी डाल्टन हे युनिट वापरतात. दॅट मीन्स यू, सिम्बॉल यू आहे म्हणताना डाल्टन वापरतात. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे केमिकल सिम्बॉल्स ऑफ ॲन एलिमेंट्स, जो आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहू. ओके.